नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा एक चमत्कार गल्प कोसे लंबा नाक। दिनकर 3 जन पाइक विदेशरू घर को फेरिक जाउथिले। से तिनिहे एक राइजर रजांक पाखरे रही युद्ध करी बुढ़ा हो गले। मात्र युद्ध सरिलारू रजा तांको आउ पचारिले नाही। तांको हातरे तो पैसाटिए नथिला। गाँ को गाँ बुली याठू भात मुठे ताठू पेज मुंदे एमिति मागी जाची खाई पी घर को फेरुथिले। तांको घर 13 नई पारी हेले मासकर बाटरे अनार्जाप्त बण पर्वत। एक दिनकर तिनिहे भोक उपासरे जाऊ जाऊ एक अगना अगनी वनस्तरे जाई पशिले जे सेठी तांको बुद्धिबणा होईगला। सेठी कुआर थंट नाही कि चढ़ेईर बेंट नाही। पत्तरुटे पड़िले पत्थरुटे पड़िला परी सुघुची। इमती बणर मझालरे ठिया होइछंती। बेଳ बुड़ीगला। सेईटा पुसुमास राति। जाड़े दांत पाटी कोल मारी जाउछि। तांकु साहा भरसा दिसिला नाही। बिचरा बिचिरी होई भारी हंतसंतरे गोटे ओस्त गछ मूलरे गदे निआं जाली देई तिनिहे बसिले। मात्र यह विचार कले जे 2 जन शोइले जणे तांकु जगी चाहि रहिबो। इमिति करी 3 जन जाक जगिबे। से बणरे तो भारी बाघ भालू। टिकिए कोठी खुड़किना हेले तिनिको बुकु धड़किना पड़ुथाए। बाट चाली चाली तांकु तो बड़ हालिया लागुथिला। जणे जगिलारू आर 2 जन जाक निश्चिंतरे निघोड़ निदरे घुंगुड़ी मारी शोइले। या उतारू कौन हेला ना से अंधार किटिकिटी बण भितरू जणे बांगर बुढ़ा नाली टह टह बनातटिए घोड़े होई आसिला। आउ पचारिला, तमे ए बणरे किए हो? बुढ़ा पाइक कहिला, मु जणे बाटोई। रजांक पेई जुझ करी मुंडरू बाळ पाचिला। एबे पेटकू दाना नाही। आउ 2 जन सांग हेइटी मो पाखरे सोईछंती। तमे किए? कुआडे जाउछ? एआडे आस, एठी टिकिए निआं पोई करी जीव। बुढ़ा आसी निआं गदा पाखरे बसिला। टिकिए सेकी हेला। कहिला, आच्छा भाई, तमे तो मते एते अनुग्रह देखेइल, मु तुमकू कौन देई पारिबी? ए बन्नातटी देउछि नियो। सकाळू तम सांग उठिले देखेइब। मने रखिथा, ए बन्नातटी घोड़ेई होई तुमे जाहा विचारिब ता हेब। या कही बुढ़ा दंडवतटिए होई चाहूँ चाहूँ बण भितरे कुआडे उभेई गला। या उतारू आर जनकर जगिबा पाଳି पड़िला। जी आग जगिथिला सीए सोई पड़ू पड़ू से बुढ़ा बांगरटी फेर आउ थरे सेमती गोटिए नाली बनात पिठिरे पकेई लई लई करी बणरू बाहरिला। जाहार पाଳି सीए ताकू भारी आदररे डाकी आर जनक परी पाखरे बसेइला। बुढ़ा गला बेलकू ताकू चम थळीटिए देई कहिला, हेइटी एई थळीटी नियो। एइटी हेउछि सुना थळी। एथिरु तमे जेते सुना नब आउ सरिब नाही। एहा कहि करी से सेमिति उभेई गला। या परे पाहांतिया पहरकू सभा शेष जनकर पाଳି पड़िला। ता बेलकू सिमती से बुढ़ा आसिला। पाखरे बसी निआं पुइला। गला बेलकू मन खुशीरे ताकू गोटे बंशी दे कहिला, एई बंशीटीर भारी गुण। याकू धरी बजेइला खिणी दल दल होई कुआडू घोड़ा हाथी पाइक सैन आसी तम पाखरे जमा होई पड़िबे। गीत शुणी नाचिबे, हसिबे। तमे जाहा कहिब ता करिबे। सकाळ हेलारू सभिए रातिरे किए कौन देखिथिले कुहाकुही हेले। आग जगुआली बनातटिए देखेइला। पछ जगुआली बंशीटी बाहर कला। आर जनक सुना थाड़ीटी काढ़िला। से तिनिहे तो पिलादिनु सांग। सेठू विचारिले, आउ परुआ कौन, असरंती सुना थड़ी तो अच्छी। चाल राइज राइज बुली देखिबा। या उतारू सेमाने विदेश करी बाहरिले। केते मुलक बुलिले, खाई पी मौज कले। इमिति केते दिन गला। दिनकर तिनिहे विचारिले, एथर गोटे घर कले केते दिन सुखरे रहंते। सेठू बनात पाइथिबा बाला कौन कला ना बनात घोड़े होई विचारी देला,
ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ହୋଇଯା। ତା ପାଟିରୁ କଥା ସରୁ ନ ସରୁଣୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଗରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପକ୍କା ଘର ଠିଆ। ଚାରିପାଖ ବଗିଚା, ଗାଈ ଗୋରୁ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଠ ଗୋଠ ହୋଇ ଚରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯେମିତି ହବାର ସେମିତି ହୋଇଛି। ଘର ଦେଖିବାକୁ ରଜା ନଅର ପରି ଦିଶୁଛି। ଇମିତି ସମୟରେ ଏକ ହାତୀ ଆସିଲା ଯେ ଏ ତିହ୍ନିଙ୍କୁ ସେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଏହିପରି ସେଠି କେତେ ଦିନ ରହି ଗଲା। ସବୁଦିନ ଘରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦିନକର ବିଚାର ବିଚିରି ହେଲେ, ଚାଲ ପାଖ ରାଇଜ ରଜା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବା। ୟା ବିଚାରି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଚାକର ବାକର ସବୁ ସଜବାଜ କରି ବାହାରିଲେ। ସେ ରାଇଜ ରଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତା ନାଁ ସରଗଚାନ୍ଦ। ରାଜା ଭାରି ସ୍ନେହୀ ଲୋକ। ଏ ତିହ୍ନିଙ୍କୁ ଆଦରରେ ନେଇ ଆଚ୍ଛା ସମ୍ଭାବନା କଲେ। ବିଚାରିଲେ ଏଥିରୁ ଜଣକ ହାତରେ ଝିଅକୁ ଦେବି ଯେ ମୋ ଅନ୍ତେ ସେ ରାଜା ହେବ। ଏକ ଦିନକର କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ପାଇକଠାରେ ସୁନା ଥଳିଟି ଥିଲା ସେ ଜେମା ପାଖରେ ବସି କଥା ହେଉଛି। ଜେମାର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଥଳି ଉପରେ। ପାଇକ ସେଠୁ କଥାକୁ ବାଁରେଇ ଦେଇ ବାହାରି ଅଇଲା। ମାତ୍ର ଜେମା ଥିଲା ଏକ ଅସୁରୁଣୀ। ସିଏ ସିନା ମାୟା ମଣିଷ ରୂପ ଘେନି ରଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏ କଥା ରାଜାରାଣୀ କେହି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତିନି ପାଇକ ଯାକ ନଅରକୁ ଅଇଲା ଦିନୁ କାହା ପାଖେ କ'ଣ ଅଛି ଜେମା ଜାଣିଥାଏ। ସେ ଦିନକ ଗଲା। ଏଣେ ଜେମା କ'ଣ କଲା ନା, ପାଇକର ଯେମିତି ଥଳିଟିଏ ସେଇ ଅନୁରୂପରେ ଆଉ ଏକ ଥଳି ତିଆରି କରେଇଲା। ପାଇକ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ ଇଏ ଏମିତି ଅସୁରୁଣୀ ବୋଲି। ତାର ଦିନ ଜେମା ତାକୁ ନଅରକୁ ଡକେଇଲାରୁ ଗଲାରୁ ଜେମା ତାକୁ କେତେ ଆଦରରେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟିଏ କି ମୋଦକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ ଆସିବ। ପାଇକ ଜିଭରେ ମୋଦକ ଯେମିତି ବାଜିଲା, ସିଏ ଅସକତିଆ ହେଇ ବସିଥିବା ପଲଙ୍କରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଇମିତି ସମୟରେ ଜେମା ତା ଅଣ୍ଟାରୁ ସୁନା ଥଳିଟି ଫିଟେଇ ନେଇ ଆର ଥଳିଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ପାଇକ ୟା ସବୁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ତିନିହେଁ ରାଜା ଘରୁ ମେଲାଣି ଘେନି ଘରକୁ ଅଇଲେ। ଆସି ମଝିଆ ପାଇକ ଥଳି ଦରାଣ୍ଡେ ତ ମୁଠାକରୁ ଆଉ ବେଶୀ ସୁନା ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କି ଥଳି ଆଉ ଭରତି ହେଲା ନାହିଁ। ତାର ସେଠୁ କାଲି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜେମା ତ ପଚାରୁଥିଲା, ସେ ହିଁ ଏକା ଏହା କରିଛି କହି କହି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲା। କେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲା, କୋଡ଼ି କଚାଡ଼ି ହେଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗଲା କଥା ତ ଗଲାଣି। ଯେ ପାଇକ ପାଖେ ବନାତ ଥିଲା ସେ କହିଲା, ଏଇଥିକି ଏଡ଼େ ଚିନ୍ତା, ରହ ମୁଁ ସବୁ ସଜ କରି ଦେଉଛି। ୟା କହି ସିଏ ଯେମିତି ବିଚାରିଲା ସେମିତି ଯାଇ ଜେମା ମହଲ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗଲାବେଳକୁ ଜେମା କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଏକା ଲୟରେ ଥଳିରୁ ସୁନା କାଢ଼ି ଗଣିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁହଁ ଟେକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଖରେ ପାଇକ। ସିଏ ତ ଏକା ବେଳକେ ଅତରଛ। ପାଟି କଲା, ଚୋର ଚୋର ଧାଇଁ ଆସ। ପାଟି ଶୁଣି ଲୋକେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଧାଇଁଲେ। ୟା ଦେଖି ପାଇକର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ତାର ତ ଫଟା କପାଳ। ସିଏ ଯେବେ ବିଚାର କରିଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ତେବେ ଯାଇ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ତାର ସେତକ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ। ଭୟରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜର ବାଟେ ଆର ଦୁଆରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ ବନାତଟା ଲାଗିଗଲା ଯେ ଲୋକ ପଡ଼ି ତାକୁ ଧରିଦେଲେ। ରଜା ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କି? ତାଠୁ ସେଇ ବନାତଟି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ରଖି କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପାଇକ କାନ ମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ଆଉଁସି ସକେଇ ସକେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ୟା ଦେଖି ଯେଉଁ ପାଇକର ବଇଁଶିଟି ଥିଲା ସିଏ କହିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦି ବୋବେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ, ଥିର ହୁଅ, ମୁଁ ଏଇ ଲାଗେ ସବୁ ଘେନି ଆସୁଛି। ୟା କହି ଯେମିତି ସିଏ ବଇଁଶି ବଜେଇ ଦେଇଛି, ସେମିତି ଦଳକୁ ଦଳ ଅକଳନ୍ତି ସୈନ, ପାଇକ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ରଥ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସିଏ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି ହୁକୁମ ଦେଲା, ଆସ ସେ ରଜା ନଅରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା କରିଦେବା। ସଭିଏଁ ଗଲେ। ରଜା ଘର ନଅର ଘେନି ରହିଲେ। ଆଉ କାହାରି ଅକତିଆର ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ନଅର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ପାଇକ ସେଠୁ ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କହି ପଠେଇଲା, ତମ ଜେମା ଆମର ଥଳି ଆଉ ବନାତ ଫେରେଇ ନ ଦେଲେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଏ ରାଇଜ ଧୂଳି କରି ଉଡ଼େଇ ଦେବି।
ରଜା ତ ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜେମାକୁ ଯାଇ ଏ କଥା କହିଲେ। ଜେମା କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଆଗ ଥରେ ଦେଖେ, ତାଙ୍କୁ ନ ପାରିଲେ ସିନା ଫେରେଇ ଦେବି। ୟା କହି କ'ଣ କଲା ନା, ରାତି ହେଲାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିରା ଦରଭା ପିନ୍ଧି ଭଙ୍ଗା ଟୋକେଇଟେ କାଖେଇ ବାଳ ଭୁତୁରୁ ଭୁତୁରୁ ଉଡ଼େଇ କୋଳି ବିକିବ ବୋଲି ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ଥିଲେ ସେଠାକୁ ଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ୟା ଦୁଆରକୁ ତା ଦୁଆର ହେଲା। ସେଠୁ ଠାଏ ବସି ଗୀତ ଗାଇଲା। ଇମିତି ଗୀତ ଯେ ନାହିଁ ନଥିବ ଗୀତ, ଯେମିତିକି ବୀଣା ସ୍ୱର। ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାକୁ ଏକାଠି ଘେରି ବସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗା କହି ତାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପକେଇଲେ। ଶେଷକୁ ଯେଉଁ ପାଇକ ପାଖରେ ବଇଁଶିଟି ଥିଲା ସିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଅଇଲା। ସିଏ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏ ଜେମା। ଏଆରି ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଅଦଉତ। ଜେମା ୟାକୁ ଚିହ୍ନିଲାଣି। ସେ ଆଗରୁ ବିଚାରି ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଦାସୀ ନେଇଥିଲା। ପାଇକକୁ ଦେଖି ଜେମା ଦାସୀକି ଆଖି ଠାରିଦେଲା ଯେ ସିଏ ଗୁଳ କିନା କୁଉ ବାଟେ ଯାଇ ସେଇ ପାଇକ ବସାରେ ପଶିଗଲା। ପାଇକ ବଇଁଶିଟିକି ଅଳୁଗୁଣିରେ ଓହଳେଇଥିଲା। ଦାସୀ ସେଇଟିକି କାନି ତଳେ ଜାକି ଫେର ଜେମା ପାଖକୁ ଫେରି ଅଇଲା। କେହି ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦିହେଁଯାକ ମିଶି କେତେବେଳେ ନଅରକୁ ଫେରି ଅଇଲେ। ବଇଁଶିଟି ଯେମିତି ହାତରୁ ଗଲା, ପାଇକର ସେମିତି ସବୁ ଅକତିଆର ଗଲା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନା ଫୁଦ୍ଧ, ଯିଏ ଯେତେ ପାଇକ ଥିଲେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ। ଏ ପାଇକ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ମାଗିଖିଆକୁ ସେଇ ମାଗିଖିଆ ହେଇ ବୁଲିଲେ। ସୁନା ଥଳିଟି ହଜିଯିବାରୁ ମଝିଆ ପାଇକ ମନରେ ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ଆର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ଦେଖୁଛ ତ ଭାଇ, ଆମେ କେଡ଼େ ନିକପାଳିଆ। ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ଆମକୁ ଭୋଗ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚାଲ ଏଣିକି ଯେଝା କପାଳ ଆଦରି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା। ଏ କଥାକୁ ଆର 2 ଜଣ ନ ମଙ୍ଗି ଏକାଠି ଗଲେ। ଏ ଜଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲି ଆଉ ଏକ ବାଟରେ ଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟ ପଡ଼ିଛି ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତକୁ। ତା ମନ ତ ଗଲା କଥା ଭାବି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ କ'ଣ ଆଉ ବାଟ ଦିଶୁଛି ନା ଘାଟ ଦିଶୁଛି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯାଇକରି ବଣ ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ସେଇ ବୁଢ଼ା ବାଙ୍ଗରକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତାକୁ ତ ବଡ଼ ଆସକତିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାରୁଆ ହୋଇ ଆସିବାରୁ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲା। ବସୁ ବସୁ ସେଇଠି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା ଯେ ତାର ଆଉ ଚେତା ଚକର ରହିଲା ନାହିଁ। ତାର ନିଦ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହେଇ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି। ଉଠିଲା, ତା ପେଟ ଖାଲି ଭୋକରେ ଜଳୁଛି। ବସି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଲେଇଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗଛରେ ଶଗଡ଼େ ଜାମୁକୋଳି କଳା ମଚମଚ ହୋଇ ପାଚି କରି ରହିଛି। ଇମିତି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କୋଳି ଯେ ଟିପ ବାଜିଲେ ଫାଟିଯିବ ପରା। ଇଏ ସେଠୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି କରିକି ଗଲା। ପାଖରୁ ପାଖରୁ ପୁଞ୍ଜେ ତୋଳି ଆଣି ଆଗ ଖାଇ ବସିଲା। ଗୋଟେ ଖାଇଲା, ଯୋଡ଼ା ଖାଇଲା, 3ଟା ଖାଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତା ପାଟି ଆଗରେ ଆସି କ'ଣ ଗୋଟେ ହାବୁଡ଼ିଲା ଯେ ହାତ ଆଉ ପାଟିକି ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଡେବିରି ହାତରେ ଦରାଣ୍ଡିଲା। ଦେଖିଲା ତା ନାକୁଟା ଲମ୍ବା ହୋଇ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନାକ ବଢ଼ିଲା ଯେ ବଢ଼ିଲା। ପାଟି ଡେଇଁ ବୁକୁ ଉପରକୁ ଆସି ଓହଳି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ପାଟି କରି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥେ, ହେ ଲୋକନାଥେ, ଫୁଲ ଚଢ଼େଇବି, ମାଳ ଚଢ଼େଇବି କହି କାନ୍ଦୁଛି। ସେତେବେଳକୁ ନାକ ତଳେ ଆସି ବାଜିଲାଣି। ତା ଦେଖି ତା କଲିଜା ପାଣି। ଅତର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ଚାରିକାତ ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, କିମିତି ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଏତେ ଗଲୁ ହେଲା ଯେ ସିଏ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ କି ବସି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତଳେ ଚିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ନାକଟା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହୋଇ ନଈ ମାଡ଼ିଲା ପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା। ଯେମିତିକି ସତେ ଅବା ବଣୁଟା ଯାକ ଘେରେଇ ପକେଇବ। ସେତିକି ବେଳକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ତାର ଯେଉଁ ଆଗ ସାଙ୍ଗ ପାଇକ 2 ଜଣ ଥିଲେ ସିଏ ସେଇ ବଣ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଯାଉ ଯାଉ ଆଗ ଜଣଙ୍କ ବାଟରେ କ'ଣଟେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଉଠିକରି ଦେଖେ ତ ବରସିଅ ପରି ଗୋଟେ ଏଡ଼ୁଟେ। ତାର ଏ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଭିତରୁଟା ଫମ୍ପା, ଚିପିଲେ ଲତ ଲତ ହେଉଛି। କହିଲା, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ କଥା। ଗୋଟେ ନାକ ପରି ଦିଶୁଛି। ଚାଲ ଏଟା ଯୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ସେଠିକି ଯିବା। ବିଚରା ବିଚିରି ହୋଇ 2 ପାଇକ ଯାକ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଣ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। କୋଶେ କି 5 ବାଟ ଗଲା ଉତାରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସାଥିବାଲାର ନାକ। ସାଥିବାଲା କ'ଣ କରିଛି ନା ଲମ୍ବେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ କି କାନ୍ଦି ପାରୁନାହିଁ। ଏମାନେ କେତେ ମିହନ୍ତ କଲେ ତାକୁ ସେଠୁ ନେବାକୁ, ମାତ୍ରକ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ତଡ଼ା ଆଣିଲେ, ତେବେ କେ ଟେକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ନାକୁଟା ତ ଏକା ପର୍ବତ ଭଳି ଓଜନ, ଟେକିବେ କେମିତି? ଜଣେ ହାତ ଧଇଲା, ଜଣେ ଗୋଡ଼ ଧଇଲା, ଇମିତି କରି ଦର ଘୋଷରା କରି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ନେଲେ। ଶେଷକୁ ଲାଦୁକିନା ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ଝାଳ ଗମ ଗମ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ନା ଆଉ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ କାହାର ଗୋଟେ ପୋଷା ଗଧ ସେଇ ବାଟେ ବଣ ଭିତରକୁ ପଳଉଥିଲା। ତାକୁ ଆଗୁଳି ଆଣି ତା ପିଠିରେ ଲଦିଲେ ନବାକୁ। ଗଧ ପରା ଯିବ, ଭାର ବୋହିବାକୁ ଜନମ, ହେଲେ ଲଦି ଦେଲାରୁ ତା ପିଠିଟା ଭୂଇଁରେ ଲସି ଯାଉଥେ। ଅଳପ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଲା ସରିକି ହେଲା। ତାକୁ ସେଠୁ ଫିଟେଇ ଦେଇ ଦିହେଁ ଥକା ମାରି ବସିଗଲେ। ସେଇ ସମୟକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବାଙ୍ଗର ଏ ତିନିଙ୍କୁ ବନାତ ହରିକା ଦେଇଥିଲା, ମୁଚୁକି ହସା ଦେଇ ବଣ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। ପଚାରିଲା, କି ହୋ, କ'ଣ କରୁଛ କି? ଏ ଦିହେଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ପାଖକୁ ଡାକି ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲ କରିଦେବି। କହି ପାଖରେ ଗୋଟେ କମଳା ଗଛ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କମଳା ଆଣି ସେଇ ବଡ଼ ନାକୁଆକୁ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତା ନାକୁଟା ସେମିତି ଆଗ ପରି ହୋଇଗଲା। ୟା ପରେ ସେ 3 ଜଣ ଯାକକୁ ବସେଇ ବତେଇଲା, ତୁମେ ବହୁତ ବୁଲିଲଣି, କେତେ ହଟହଟା ହେଲଣି। ହଉ, ଏବେ ନିଅ ଏଇ କମଳାରୁ ପୁଞ୍ଜେ ଆଉ ଜାମୁକୋଳିରୁ ପୁଞ୍ଜେ। ଜାମୁ ଯାହାକୁ ଖୁଆଇଦେବ ତା ନାକୁଟା ଏମିତି ବଢ଼ିଯିବ। କମଳା ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଛିଡ଼ିଯିବ। ତମେ ସିଧା ସିଧା ସେଇ ରାଜଜେମା ସରକଚାନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାକୁ ଜାମୁରୁ ଗୋଟେ ଖୁଆଇଦେବ ଯେ ୟାର ଯେମିତି ନାକ ବଢ଼ିଥିଲା ତାର ସେମିତି 20 ଗୁଣ ହେଇ ବଢ଼ିଯିବ, ଛୁଞ୍ଚି ପରି ସରୁ ହୋଇଯିବ। ତାଠୁ ତମେ ଯାହା ଆଣିବା କଥା ସେତିକି ବେଳେ ଆଣିପାରିବ। ୟା କହି ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଯେଉଁ ପାଇକର ନାକ ବଢ଼ିଥିଲା, ରଜା ଘରକୁ ସିଏ ଯିବ ବୋଲି କଥା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ସବୁ କଥା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି। ଆର 2 ଜଣ ଘରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ସିଏ ଏକ ମାଳି ବେଶ ପକେଇ କଳା ମଚମଚ କୋଳି ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଟିରେ ଧରି ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମଣିମା, ବହୁତ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଏ କୋଳି ଆଣିଛି। ଏମିତି କୋଳି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ରଜା ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଳି ହେଇଛି। ଯିଏ ଦେଖିଲା ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। କେତେ ଗରାଖ କିଣିବାକୁ ଅଇଲେ, ମାତ୍ରକ ମାଳି ସମସ୍ତିଙ୍କି ଫେରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ୟାକୁ ମୁଁ ଜେମାମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଜେମା ୟା ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ଦାସୀକି ପଠେଇ ମୂଲ ଦେଇ କୋଳି ଯାକ କିଣେଇ ନେଇଗଲା। ମାଳି କୋଳି ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ତେଣେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କୋଳି ତ ଖାଲି ପାଚି କରି ରହିଥିଲା। ଜେମା ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ପାଟିକି ପକେଇଲା। 3ଟା ଖାଇ 4ଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ନାକୁଟା ବଢ଼ିଲା ଯେ ଆଉ ଇମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ନଈ ସୁଅ ପରି ବଢ଼ିଲା। ଜେମା ତ ଖାଲି ବୋପାଲୋ ମାଲୋ ବୋଲି ପାଟି କରୁଥାଏ। ତେଣେ ନାକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଘର, ପଞ୍ଜର, ନଅର, ବଗିଚା, ସିଂହଦୁଆର ଡେଇଁଲା। ସେଠୁ ଗଳିକି ଗଳି ସାହିକି ସାହି ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ଆଉ କେହି କଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଗଲା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ମୁଲକ ଯାକ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆହେଲା। ଯିଏ ଜେମାର ଏ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବ, ସିଏ ସୁନା, ରୂପା, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଯାହା ଯେତେ ଲୋଡ଼ିବ ସେତେ ପାଇବ। କେତେ ବୈଦ ଆସି ହାତ ଦେଖିଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସି ଜାତକ ଦେଖିଲେ, ଦଶା ମଣେଇବାକୁ ଦିଆଁ ଦେବତା କରିବାକୁ କହିଲେ, ଗୁଣିଆ ଆସି କେତେ ଉପାୟ କଲେ, ହେଲେ କେହି ହେଲେ ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସେଇ ବୁଢ଼ା ପାଇକ ବୈଦ ବେଶ ପକେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ମାସକ ବାଟ ରାଇଜରୁ, ମୁଁ ଏ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବି। ସିଏ ତ ଏତେ ନାଟ ଲଗେଇଛି, ଭଲ କ'ଣ କରିବ? ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ରାକ୍ଷା ଶୁଣିକି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାମୁ ପୁଞ୍ଜେ ଛେଚି ଦୋରୁଅ ଟିକିଏ ନେଇଥାଏ। ରଜା ତାକୁ ନଅରକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ସେ ଗଲା, ଜେମାର ନାକ ଦେଖିଲା, ନାଡ଼ି ଚିପିଲା। ଅଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଜାମୁ ଦୋରୁଅରୁ 4 ଟୋପା ଦେଇ କହିଲା, କାଲିକି ମୁଁ ଆସିବି। ଜେମା ତ ଅସୁରୁଣୀ, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରେ। ମାତ୍ର ଜାମୁ ପାଇବା ଦିନୁ
ତାର ସେ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଲୋପ ହୋଇଗଲା ଯେ ସିଏ ଆଉ ଘର ମଣିଷକୁ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବଇଦକୁ ଚିହ୍ନିମ କ'ଣ? ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଖାଇଲା। ଜାମୁ ଖାଇ କରି ତ ଏତେ ନାଟ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଆଉ ପାନେ ପଡ଼ିବାରୁ ନାକ ଭଲ ହେବ କ'ଣ, ଆହୁରି ବେଗରେ ବଢ଼ିଲା। ଆର ଦିନ ପାଇକ ସଙ୍ଗରେ କମଳା ରସ ଚିପୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲା। ଜାଣିଲା ପରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ରୋଗ ଉପସର୍ଗ ଦେଖି ସେଥିରୁ ଟୋପେ ମାତ୍ରକ ଦେଲା। ସେ ଦିନ ରାତିରେ ଜେମାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପାଇକ ଆର ଦିନ ଆସି ଜେମାକୁ ଆହୁରି ଭୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା କରି ଆଉ ପାନେ ଜାମୁ ଦୋରୁଅ ଦେଲା ଯେ ନାକ ଯାହା ଥିଲା ରାତିକ ଭିତରେ ତାର 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା ପରି ହେଲା। ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର କାଉଳି କହି ହେଉନାହିଁ। ପାଇକ ସେମିତି ସକାଳୁ ଆସିଲା, ହାତ ଦେଖିଲା। ଏକୁଟିଆରେ ଜେମାକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ କେବେ କାହାର କ'ଣ ଜିନିଷ ଚୋରେଇ ଆଣି ରଖିଛ। ଜେମା ଏ କଥା ଶୁଣି ପାଇକ ଉପରେ ଭାରି ରାଗିଲା, ନାହିଁ ନାସ୍ତି କଲା। ପାଇକ କହିଲା, ହଉ ନାହିଁ କଲେ କର, ମାତ୍ର ଜାଣିଥାଅ ଯେ ତା ଫେରେଇ ନଦେଲେ ଏ ରୋଗ ମରିବ ନାହିଁ। ୟା କହି ପାଇକ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ରଜା ଜେମା ପାଖକୁ ଆସି ଯେତେ କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ ତାକୁ କୁହାପୋଛା କଲେ, ମାଳି ମୋର, ଧନ ମୋର, ସେ ବନାତ ଥଳି ବଇଁଶୀ ଯଦି ପାଖରେ ରଖିଛୁ ତେବେ ଫେରେଇ ଦେ। ବାପ କଥା ଶୁଣି ଶେଷକୁ ରଜା ଝିଅର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ଦାସୀ ହାତରେ ବନାତ ଥଳି ବଇଁଶୀ ଅଣେଇ ବଇଦକୁ ଦେଲା। କହିଲା, ୟା ସବୁ 3 ପାଇକଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଦିଅ। ପାଇକ ୟା ପାଇଲା ଉତାରୁ ଗୋଟେ କମଳା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସେଥିରେ ତା ନାକ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଜେମାକୁ ସେଇ ଜେମା ପରି ଦିଶିଲା। ହେଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ତାର ଆସିଲା ନାହିଁ। ପାଇକ ରଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ମେଲାଣି ଘିନି ବନାତଟି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସାଥୀ 2 ଜଣ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। କେତେ ଦିନ ଗଲା ଉତାରୁ ସେଇ ରାଜା ମରିଯିବାରୁ ରାଇଜରେ କିଏ ରଜା ହେବ ବୋଲି ପାଟ ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା। ଏ 3 ଜଣ ପାଇକରୁ ବଡ଼ ପାଇକ ବଣକୁ ପାରିଧିକି ଯାଇଥିଲା। ହାତୀ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳି ନଅରକୁ ନେଇଗଲା। ସିଏ ରାଜା ହୋଇ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ପାଇକକୁ ଡକେଇ ନେଲା। ରାଇଜରେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇଦେଲା। ତେଣେ ଜେମା କ'ଣ କଲା ନା, ପାଇକ ରଜା ହେବାର ଦେଖି ଭୟରେ ରାତି ରାତି ବଣକୁ ଯାଇ ପଶିଲା ଯେ ତାର ଆଉ କିଛି ଅନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପାଇକ 3 ଜଣ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାଜୁତି କରି ରହିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।